सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 4 मार्च है, दिन शनिचरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 20 फगण हो गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। कल पंजाब विधान सभा का बजट इजलास शुरू हो गया। अज ते कल नूं छुट्टी रहेगी। परसों यानी कि सोमवार नूं बजट इजलास का दूसरा दिन होएगा। कल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के भाषण दे विच उन्हां दे वल्लों मेरी सरकार कही जाण दे हवाले नूं लैके इन्ना क रौला पिया कि कांग्रेस ने वॉकआउट ही कर दिता। पहले दिन ही हाकम धिर अकाली दल अते विरोधी धिरां दे वल्लों एक दूसरे के खिलाफ तिखी शब्दावली वरती गई। राज्यपाल के भाषण की सब तो पहला विरोधता विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने शुरू की, क्योंकि राज्यपाल दे वल्लों आप सरकार दे वल्लों दिता भाषण इन बिन पढ़िया जाण लग्या ते रस्म मुताबिक हुंदा भी एवें है। ते विधान सभा दे विच कल पहली वारी कई लीकां भी तोड़ियां गईयां। आम तौर ते देखिए तां राज्यपाल जदों भाषण दिंदे ने भावें कोई किन्ना मर्जी रौला पाउंदा रहे, राज्यपाल अपना भाषण नहीं रोकदे। पर कल राज्यपाल ने विरोधी धिर दे कहे ते कैबिनेट दे वल्लों पास कीते भाषण विच फेर बदल करन दी कोशिश कीती। भाषण दौरान राज्यपाल ने विरोधी ते हाकम धिर नाल एक तरीके नाल गलबात भी जारी रखी। विरोधी धिर ने जो कहा राज्यपाल ने ओह मान लिया ते फिर मुख्यमंत्री ने इतराज़ कीता तां राज्यपाल ने मुख्यमंत्री दा कहा मान लिया। हालांकि भाषण की समाप्ति दे विच राज्यपाल कई टकोरां भी कर गए, जिस तो अंदाज़ा सहजे लाया जा सकता है कि ठंडी जंग हाले भी चल रही है। सैशन दौरान एक होर वक्खरी गल देखण नूं इह मिली कि राज्यपाल दा विधान सभा दे विच पूरी गर्मजोशी दे नाल स्वागत होया। भावें दोवां धिरां दे विचाले ठंडी जंग चल रही है, पर आम आदमी पार्टी दी सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित दे लई विधान सभा दे विच रैड कारपेट विछाया। आम तौर ते मुख मंत्री अते विधान सभा दे स्पीकर ही राज्यपाल नूं रिसीव करदे ने, पर कल मुख मंत्री ते स्पीकर तो इलावा कई वजीरां ने भी राज्यपाल नूं जी आयां आखिया। उस तो बाद राज्यपाल वालों शुरू किए गए भाषण ते विरोधी धिर ने हंगामा किया। खैर, सारे रौले रप्पे दरमियान राज्यपाल ने आप सरकार दीआं प्राप्तियां गिणवाइयां ते अखीर ते गुज्जियां नसीहतां भी दे गए। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं चिट्ठी लिख के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग लई सुझाव भेजे ने। बाजवा ने लिखिया कि राज्यपाल के भाषण ते बहस लई एक बैठक ही रखी गई है। इस तरह ही बजट सैशन वाले दिन ही बहस करवाए जाने का प्रोग्राम तय किया है, क्योंकि उस दिन बहस तो पहला पूरा बजट पढ़ना कोई छोटा काम नहीं है। बाजवा ने सैशन के बिजनेस को अंतिम रूप देने समय इन्हां सलाहां नूं विचारन लई कहा, यानी कि बहस ते समा जिहड़ा वधाए जाण दी मंग कीती है। हरियाणा दे विच वक्खरी गुरुद्वारा कमेटी अते उत्थों दे गुरुद्वारिਆਂ ते जबरी कब्जा करन दे मामले संबंधी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कल खास इजलास सद्दिया, जिस दे विच सारे एसजीपीसी मैंबरां नूं सद्दिया गया अते तख्तां दे सिंह साहिबान भी शामिल होए। इस इजलास दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 रद्द करने की मांग की। इस संबंधी 6 मैंबरी कमेटी भी कायम की गई है, जो मुल्क दे वख-वख पार्टियां, सियासी पार्टियां ते संसद के दोवें सदनां दे मैंबरां दे नाल राबता कायम करके सिखां दी संविधानिक संस्था श्रोमणी कमेटी नूं जबरी खंडित करन बारे आवाज़ चुकण लई आखेगी। जनरल इजलास ने हरियाणा सरकार ते उसकी नामजद एडहॉक गुरुद्वारा कमेटी वालों इतिहासिक गुरुद्वारिਆਂ के प्रबंधां ते जबरी कब्जा करन दी सख्त निखेधी का मता पास किया। ते इस मीटिंग दे विच बीजेपी सरकार वालों घट गिणतियां नाल कीती जा रही बेइंसाफी ते धक्केशाही विरुद्ध भी मता पास किया गया। इस वड्डी मीटिंग तो बाद एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सारी जानकारी दिंदे दस्सिया कि इजलास दे विच वख-वख बुलारिਆਂ ने हरियाणा सरकार वालों नामजद एडहॉक कमेटी राहीं गुरु घरां दीआं गोलकां दे ताले तोड़न, जुत्तियां समेत पुलिस नूं गुरु घरां अंदर लिजाण ते संगत नूं गुरु घरों धक्के मार के बाहर करन दी निखेधी करदिआं सरकार दीआं अजिहियां सिख विरोधी कार्रवाईआं दा विरोध कीता। गुरुद्वारिਆਂ दे विच सरकारी दखलअंदाजी दे लई एसजीपीसी ने सीधे तौर ते बीजेपी सरकार नूं जिम्मेदार दस्सिया। एडवोकेट धामी ने दस्सिया कि कल दे इजलास दे विच 2 मते पास किए गए ने। एक मते विच भारत सरकार नूं हरियाणा गुरुद्वारा एक्ट 2014 नूं रद्द करके उत्थों दे गुरुद्वारिਆਂ दा प्रबंध एसजीपीसी नूं वापस दिवाउण दे लई संसद विच कार्रवाई करन दी अपील कीती है, यानी कि संसद दा विशेष इजलास इस मुद्दे ते सदन दी अपील कीती है। दूजे मते विच घट गिणती कौमां नूं दबाउण लई सरकारां दीआं चालां दी आलोचना कीती गई है। इस भारत सरकार की पार्लीमेंट नूं बेनती की कि तुसीं अजे भी डोले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया उत्थे, क्योंकि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 खड़ा। हुण देखो दो तरह हुंदियां। अज साडे जे कोई मैंबर पार्लीमेंट बन जाए वो 2 थां ही नहीं रहिंदा, वो एमएलए नहीं, वो कहंदे जी एक सीट छड्ड। साडे 12 मैंबर या 12 दे 12 खड़े आ, किते सुप्रीम कोर्ट
ਪਾਰਟੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪੂਰੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਈਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਇਹ 6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਮਦਰਾਸ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਪਟਨੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। इजलास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਜ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੜਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਟੈਟ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 885 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੂਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆउट करके सदन चो बाहर चले गए। भाई सांच को आंच क्या है? कुछ नहीं है, बता आए वेट करिए ना। लेट मी कंप्लीट माय स्पीच। लेट मी कंप्लीट माय स्पीच। भाई नाउ आई थिंक सुनो, they have insisted that I must use the word my government. So I am confident that after that whatever information I am asking they will submit to me. Please. Please. ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਖੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਆਦਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। One thing, this is the speech of the governor. No, one thing, honorable sir, I have suggested them, you see, Caesar, नहीं भाई ये करेंगे ना। वन थिंग, आप मेरी बात सुनिएगा मेंबर साहब, क्या है मैंने पहले ही बोला है ना, दैट सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पिशन बट शुड बी सीन टू बी सो।
that I have told him, and I think they will agree to me. Whatever, they will agree. And I am confident that they will definitely agree. ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਫੋਰਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ MLA ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਆਮਦਨ ਲੈਣ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਬਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ
बजट सैशन की सिफारिश नूं प्रवानगी भेजण की अपील की सी। सवाल किया सी कि प्रिंसीपलों की चोण किवें कीती जा रही है ते ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ट्रेनिंग ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ट्रेनिंग ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ कि राजपाल जी मैं तुहानू जवाब दे नहीं हाँ, मैं पंजाब दी 3 करोड़ जनता नू जवाब देना ते उन्हां नू मेरा जवाब मिल गया। ते हुण भी मुख मंत्री ने अपना उही जवाब है जिहड़ा वो दोहराया पर भाषा इन्नी तिखी नहीं वरती। दरअसल शुक्रवार नू पंजाब दे 30 होर प्रिंसीपलां दी दूसरी टीम सिंगापुर दे लई रवाना की गई है ते जदों पहला जत्था भेजिया गया सी प्रिंसीपलां दा तां पंजाब दे राजपाल ने सवाल खड़े कीते सी कि इन्हां दी चोण किवें कीती गई। हालांकि मुख मंत्री ने मापदंडां नू साझा तां जरूर कीता पर राजपाल दे नाल नहीं सगों मीडिया दे विच जनतक कीता है। मुख मंत्री ने दस्सिया कि सिंगापुर भेजे गए प्रिंसीपलों की चोण किसी भी सिफारिश तहत नहीं हुई। अध्यापकों की योग्यता ते उन्हां दी स्टडी का लैवल चैक किया गया। प्रिंसीपलों की चोण लई 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई है जो कि खूबियां वाले प्रिंसीपलों की चोण करती है। कई अध्यापकों के नाम कहते रद्द भी करने पे जो साडे मापदंड ते खरे नहीं उतरे। मुख मंत्री भगवंत मान ने दस्सिया कि इस टीम दे विच कई प्रिंसीपल स्टेट ते नैशनल अवार्डी भी हन। जो असीं गारंटी पंजाब के लोगों को दित्ती सी कि साडे पंजाब के बच्चे जिहड़े ने उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन मिलूगी, उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलूगी। असी पढ़न दे ते पढ़ाउण दे पुराने तरीकों नूं असी अपडेट करांगे, बदलांगे। उसे कड़ी दे विच अज जिहड़ा प्रिंसीपल्स दा दूजा बैच 30 प्रिंसीपल्स दा दूजा बैच अज सिंगापुर ਲਈ रवाना होया। नैशनल अकैडमी सिंगापुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 मार्च ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 मार्च तक ट्रेनिंग सैशन है। 11 मार्च ਨੂੰ वापस आ जाए। पंजाब के स्कूली सिक्ख्या विभाग के 30 स्कूल प्रिंसीपलों के दूसरे ग्रुप ਨੂੰ पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने खुद चंडीगढ़ तो हरी झंडी दे के रवाना किया है। पंजाब के स्कूली सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस भी इस मौके हाजिर सन। उन्होंने दस्सिया कि सिंगापुर के नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इंटरनैशनल विखे 30 प्रिंसीपलों का ग्रुप 4 मार्च तो 11 मार्च 2023 तक ट्रेनिंग हासिल करेगा। पंजाब की दूसरी वड्डी खबर वारिस पंजाब के जथेबंदी के नौजवान लीडर अमृतपाल सिंह और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के विचाले हुई मुलाकात दे नाल जुड़ी हुई है। दोवां दे विचाले शुक्रवार नूं श्री अकाल तख्त साहिब सकत्रेत विखे मीटिंग हुई ते अजनाला दी झड़प तो बाद जिस तरह दे नाल जथेदार साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मर्यादा नूं लैके कमेटी दा गठन कीता है उस नूं वेखदे होए इस मुलाकात नूं काफी अहम मन्निया जा रहा है। मुलाकात तो बाद अमृतपाल सिंह ने दस्सिया कि 2 मुद्दों ते जथेदार साहब दे नाल चर्चा हुई है। पहला पंथक मुद्दा सी जिस विच मौजूदा हालातां ते विचार हुई। दूसरा मुद्दा पंजाब दे नौजवानां नूं लैके सी नशा ते अमृत संचार दा मुद्दा अहम रहा। अमृतपाल सिंह नूं जदों पुछया गया कि जथेदार साहिब दे वल्लों गठन की गई कमेटी ते कोई गलबात हुई है तो उन्होंने कहा कि जथेदार साहिब दा निजी अधिकार है। जदों इस बारे वो गल करनगे, जदों उन्हां नूं बुलाउणगे तां वो जरूर जाणगे, अपना पक्ष पेश करनगे, सिद्धांतां दी गल करनगे। जे गलत साबित होए तां श्री अकाल तख्त साहिब मूहरे सीस झुका देणगे। उन्होंने कहा कि मेरा पक्ष उही रहेगा जिहड़ा पहला सी। इतिहास का हवाला दिंदे होए कहा कि करतार सिंह तो लैके विश्व युद्ध 2 तक दे सारे हवाले उन्हां दे कोल ने, इसलिए अपना पक्ष मजबूती नाल रखणगे। साडी जथेदार साहब ने जिहड़ी मुलाकात वो पंथक विचारा हुई है, पंथ के मसलियां ते पंजाब की नौजवानी के मसलियां ते गलबात हुई है और मैनूं लगदा भी इहनूं इत्थों तक सीमित रखना चाहिए। मीडिया उस बारे साडी कोई विचार नहीं, वो ते वखरा विषय। ये असीं दरबार साहब आए सी ते दर्शन मेले करन तो बाद की खास मुद्दा रहा जी? नहीं खास मुद्दा साडी नौजवानी दा ही रहा। कोई मैनूं लगदा भी जिहड़ा अकाल तख्त साहिब जथेदार नूं मुलाकात है वो मुलाकात सिखां वास्ते कोई डी सेंसेशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। सेंसेशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो पंजाब के मौजूदा हालात के विचार चर्चा जिहड़ी होंदी रहनी। एक दिन पहला खुफिया एजेंसियां ने अमृतपाल सिंह की जान नूं खतरा दसदिआं पंजाब पुलिस नूं अलर्ट कीता सी अते अमृतपाल नूं सुरक्षा देण दी सलाह भी दित्ती सी। इस ते अमृतपाल ने कहा है बेबाकी नाल जवाब दिता है कि जिस दिन मौत आउणी है उसनूं कोई नहीं रोक सकदा। जान तो खतरा कहंदे किसी होर तो नहीं बल्कि एजेंसियां तो ही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਚਲੋ ਜਿੱਦਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਲੋ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਪਰ ਮੋੜ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਲੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਕਵੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 22 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 12 ਚਾਰਜਰ, 4 ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ, 7 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, 1 ਅਡਾਪਟਰ ਤੇ 95 ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
पंजाब सरकार ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 142 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 142 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ यूपी के बागपत आश्रम दे विच रह रहा सी, पर इन्हां 40 दिनां दे विच उसने खूब बुल्ले लुटे ने। वो अपनी ओहे ऐशो इशरत वाली जिंदगी जिउं के गया है, काफ़ी एक्टिव रहा, ऑनलाइन सत्संग भी करता रहा अते उसने करीब 3 गाने भी रिलीज़ किए जिसका तकरीबन काफ़ी लोगों ने विरोध किया। उसकी पैरोल नूं लैके भी कई सवाल उठे। SGPC उसकी पैरोल के विरोध में हाईकोर्ट पहुंची हुई है। इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही है तो जिहड़े गाने ने उस ते भी काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होएगा तो पहला उहदा मूँह काला किया जाऊगा, फिर पिंड च घुमाया जाऊगा तो उस तो बाद उसनूं पुलिस के हवाले किया जाऊगा। तो यह भी फैसला लिया गया है कि जिहड़ा भी अजिहा कारा करूगा उसके नाल कोई नाता नहीं रखा जाऊगा। पिंड वासी लगातार हो रही चोरी दी घटनावां तो परेशान हैं, जिस करके पंचायत ने सख्त फैसला लिया है। सिखां दे कौमी त्योहार होले महल्ले की शुरुआत हो चुकी है। श्री कीरतपुर साहिब विखे जाहो जलाल नाल होला महल्ला शुरू हो चुका है। श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई है। इस मौके SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी भी मौजूद रहे। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी होले महल्ले मौके खास जिहड़ा संदेश है वो संगतां नूं भेजिया है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जिथे सारी संगत नूं वधाई दित्ती है उत्थे अपील भी की है, खास करके नौजवान वर्ग के नाम संदेश जारी किया है कि सारे ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਪੁਰਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 428 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘਰੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 16 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।